எது பிடிச்சிருக்கு இதுல உங்களுக்கு? இவங்கள கேட்கல. ரொம்ப நல்லா இருக்குப்பா. நீங்க பண்றதோட ரொம்ப நல்லா இருக்கு. என்னமோ நான் வில்லனா பண்ணும்போது தான் எனக்கு அவார்டே கொடுக்குறேன். விடாமுயற்சி. இப்போதான் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தேன். கேப்டன் மனிதராக பிறந்து புனிதராக வாழ்ந்து தெய்வமாக இன்னைக்கு எல்லார் மத்தியிலும் இன்னைக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கார். தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா, இயன்றதை செய்வோம் ഇല്ലാதവർക്കേ என்று കൂറി അടുത്തതായി വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ എല്ലാവരും 20 വർഷമായിട്ട് എന്റർടൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ ഗോർജിയസ്, ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തമന്ന എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആക്ട്രസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് ബൈ സൈമ. I am right now holding the honor that Saima had planned for me, which was so beautiful, celebrating 20 years of mine in cinema. And thank you, Saima, for this honor. It means a lot to me, and looks like I'm just gonna have to celebrate tonight. Adil, you are so sweet. Thank you. അങ്ങനെയല്ല, ഒരു സ്വീറ്റിന്റെ ടൈമാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്വീറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് കൊടുക്കാം, ബിക്കോസ് സച്ച് സ്വീറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് us. All sweet people. പക്ഷെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തമിഴ് സിനിമയിലാണെങ്കിലും ആങ്കറിങ്ങിനാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തമിഴ് ആക്ടർ നമുക്ക് വേണ്ടി വരാൻ പോവാണ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില് സട്ടം എൻ കയ്യിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അദ്ദേഹം. സട്ടം പുള്ളിയുടെ കയ്യിലാണോ? ഇപ്പൊ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ സട്ടം മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഗുലാബ് ജാമുനും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പൊ ഓഡിയൻസിൽ പോയിട്ട് ഗുലാബ് ജാമുൻ കൊടുക്കാൻ പോണ്. വെറും ഗുലാബ് ജാമുൻ അല്ല, സ്വസ്തിക്സ് ഗുലാബ് ജാമുൻ ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏയ് സതീഷ്, எது பிடிச்சிருக்கு இதுல உங்களுக்கு? இவங்கள கேட்கல. குலோப் ஜாமுன் டப்பால இருக்கிறதா? நான் தட்டை மட்டும் தான் பார்த்தேன் சதீஷ். தட்டை தான் பார்த்தேன். இது சாதாரண குலோப் ஜாமுன் இல்ல, ஸ்வஸ்திக் குலோப் ஜாமுன். ஊட்டி விட்டுமா? உடுப்பா. நான் ஊட்டி விட்டுமா அவங்களா? இது சாதாரண குலோப் ஜாமுன் இல்ல, ஸ்வஸ்திக் குலோப் ஜாமுன். எப்படி இருக்கு? இனிப்பா இருக்குறீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்குப்பா. நீங்க பண்றதோட ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சார் இருந்தாலும் இது கொஞ்சம் டிஃபரண்ட் சார். இது ஸ்வஸ்திக் ஸ்பெஷல் குலாப் ஜாமுன் சார். தேங்க் யூ, ரொம்ப நல்லா இருக்குப்பா. சூப்பர். லவ் யூ ப்ரோ. നമ്മുടെ അടുത്ത അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഇൻ എ നെഗറ്റീവ് റോൾ തമിഴ്. Best actor in a negative role in Tamil goes to Arjun for Leo. எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். And this is the first Saima award I'm getting. என்னமோ நான் வில்லனா பண்ணும்போது தான் எனக்கு அவார்டே கொடுக்குறேன். I would like to thank the team Leo, especially my director Lokesh Kanagaraj, especially Dalapati Vijay. And I would like to dedicate this award to my family, who is my foundation and inspiration every day. Thank you very much. നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് സാർ ഇപ്പോൾ തലയുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. விடாமுயற்சி. இப்போதான் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தேன். இன்னொரு 2-3 monthsல ரிலீஸ் ஆகிடும் நினைக்கிறேன், டிசம்பரில். താങ്ക് യു. നമ്മൾ ഈ ആഘോഷരാവിൽ ഒരു വളരെ വിശിഷ്ടമായ വ്യക്തിയെ ഓർക്കുകയാണ്. കൂടെയുള്ളവന് വേണ്ടി പൊരുതിയിരുന്ന, മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചിരുന്ന, ഉള്ളതൊക്കെയും ഇല്ലാത്തവന് വേണ്ടി ത്യജിച്ച ഒരു വലിയ വ്യക്തി, ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന വിളിപ്പേരിന്റെ ഒരേ ഒരു അവകാശി, പുരൈച്ചി കലജ്ഞർ വിജയകാന്ത് സർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയ പത്നിയായ പ്രേമലത വിജയകാന്തിനെ ആദരവോടെ ഞങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം.
നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിലുള്ള ആദരവിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് ഇനി. നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി വേദിയിലേക്ക് വിളിക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയ താരങ്ങളെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. വിക്രം സർ, എസ് ജെ സൂര്യ സർ, അർജുൻ സർ, ഡയറക്ടർ നെൽസൺ സർ, ശിവ കാർത്തികേയൻ and of course ശിവരാജ് കുമാർ, യോഗി ബാബു. I also request Brinda ma'am to please come on stage. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த மாதிரி ஒரு தருணத்தில் வந்து அவார்டு வாங்குவேன் அப்படின்னு நிச்சயமாக என் கனவுல கூட நான் என்றைக்கும் நினச்சது கிடையாது. எப்போ துபாய்க்கு நான் வந்தாலும் கேப்டன் கூட தான் வந்திருக்கேன். கேப்டன் இல்லாமல் நான் துபாய்க்கு வர்றது உண்மையிலேயே எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வலியை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் கேப்டனுக்காக சைமா கொடுத்த இந்த மிகப்பெரிய விருது கேப்டனுக்கும் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுக்கும் விருதை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். இங்கே கேப்டனுக்காக வந்து ஸ்டேஜில் கேப்டனுக்கு அந்த ஹானர் பண்ண அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் சகோதரர்களுக்கும் என் மனப்பூர்வமான நன்றிகளை இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன். கேப்டனுக்கு கடைசியாக நான் கூப்பிட்டு வந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக துபாய் தான். ஸோ துபாய்க்குள்ளே நான் வரும்போதே பல நினைவுகள், கேப்டனோடு நான் வந்த அந்த தருணங்கள் ஒன்று நினைக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப மனசுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. கேப்டன் மனிதராக பிறந்து புனிதராக வாழ்ந்து தெய்வமாக இன்னைக்கு எல்லார் மத்தியிலையும் என்னைக்கு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கார். அந்த தைரியம், அந்த நம்பிக்கை தான் எங்களை வழி நடத்தி கொண்டு இருக்கிறது. நிச்சயமாக கேப்டன் வாழ்ந்தார், வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார், வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பார் மக்களுக்காக அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லி, என்றைக்கும் நமக்கு தெய்வமாக கூட இருந்து நம்மளை வழி நடத்துவார் என்ற ஒரு உறுதியோடு கேப்டனுக்காக கொடுத்த ஒட்டுமொத்த சைமா குழுவுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்து கொண்டு, கேப்டன் எப்பொழுதுமே சொல்வது போல, தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா, இயன்றதை செய்வோம் இல்லாதவர்க்கே என்று கூறி கேப்டன் புகழ் ஓங்குக என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.